হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, কেমন আছেন ওয়ালাইকুম ম্যাডাম? আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ। তোমরা কেমন আছো? জি ম্যাডাম, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ ভালো রেখেছেন। আচ্ছা, তো আজকে কে কে প্রেজেন্ট করবে? ম্যাডাম আজকে হচ্ছে এ ব্যাচ থেকে রোল 85, বি ব্যাচ থেকে রোল 119, সি ব্যাচ থেকে 210 আর ডি ব্যাচ থেকে 220। এই চারজন আজকে প্রেজেন্ট করুক করবেন। তাহলে। আমাদের টপিক কি আজকে? ম্যাডাম আমাদের টপিক আজকে কার্ডিয়াক সাইকেল ডেফিনেশন ইভেন্টস। এটা এ ব্যাচ থেকে 85 প্রেজেন্ট করবে। Then হুম pressure and volume changes during different phases of cardiac cycle. B batch এটা C batch থেকে প্রেজেন্ট করবে ম্যাডাম। আর হ্যাঁ, হার্ট সাউন্ডস টাইপ ক্যারেক্টারিস্টিক্স এন্ড देयर সিগনিফিকেশন এটা ডি ব্যাচ থেকে প্রেজেন্ট করবে। আর লাস্ট ইসিজি ডেফিনেশন প্রিন্সিপালস এন্ড ইন্টারপ্রিটস এটা হচ্ছে সরি ম্যাডাম, ম্যাডাম হার্ট সাউন্ড হচ্ছে বি ব্যাচ থেকে আর ইসিজি হচ্ছে ডি ব্যাচ থেকে। আচ্ছা, তাহলে বলছি হ্যালো ম্যাডাম, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আচ্ছা ম্যাডাম, আরেকটু প্রেজেন্ট করতে বলবেন। হ্যাঁ শুরু করতে বল, শুরু করো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাডাম আমি এই বেস থেকে রোল 85, আমি হচ্ছে টপিক 1 টাস্কে প্রেজেন্টেশন করব। টপিক কি? মানে আমার টপিক হচ্ছে টপিক 1 কার্ডিয়াক সাইকেল ডেফিনেশন, ডিউরেশন এন্ড ইভেন্টস। হ্যাঁ বলো। আমার কি স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে ম্যাডাম? হ্যালো, হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। hello everyone, myself Dibbo Devnath, role 85. Today I am going to give a presentation about the cardiac cycle. This presentation mainly focusing on definition, duration, events and phases of cardiac cycle. Now came to the definition. The cardiac events that occur from the beginning of the one heartbeat to the beginning of the next are called the cardiac cycle. The total duration of the cardiac cycle, including systole and diastole, and is reciprocal to the heart rate. For example, the heart rate is 72 beats per minute. 72 beats take 60 seconds. 1 beats take 60 divided by 72 equal to 0.8 seconds. So duration of the each cardiac cycle is 0.8 seconds. Here the systolic duration is 0.3 seconds and diastolic duration is 0.5 seconds. Phases of the cardiac cycle. Cardiac cycle has mainly two phases, systole and diastole. Systole is further divided into isovolumetric contraction, ejection, and diastole divided into isovolumetric relaxation, rapid ventricular filling, slow ventricular filling, which is also known as diastasis, and atrial contraction. Let's see what are the mechanical events occurred in the individual phases of cardiac cycle. In the atrial contraction is complete before the ventricle begins to contract. About 80% of blood flows directly from the atria into the ventricle before atria contract.
The remaining 20% of the ventricular filling occurred by the atrial contraction. Ventricular systole. In isovolumetric contraction, the AV valve close when the pressure in the ventricle exceeds the pressure in the atria. The ventricular pressure increases and approaching the pressure in the atria and pulmonary arteries. Mechanically, it is the interval between the closing of the atrioventricular valve and the opening of the seminolar valve. In ejection, when the left and right ventricular pressure rises about 80 and 8 millimeter mercury respectively, the ventricular pressure pushes the seminolar valve open. About 70% blood flows out during the first third of the ejection period, and the remaining of the 30% empty out during the next 2/3. The first third are called the period of the rapid ejection, and the last 2/3 are called the period of slow ejection. Ventricular diastole. In isovolumetric relaxation, both the right and left interventricular pressure decreases rapidly, and the atria in diastole has been filling with blood on the top of the closed atrioventricular valve, causing right atrial pressure rise gradually. Rapid ventricular filling, moderately increased pressure in the atria pushes the atrioventricular valve open, and ventricular volume increased rapidly. The period of rapid filling lasted for about the first third of the diastole. In slow ventricular filling, which is also known as diastasis, during the middle third of the diastole, only a small amount of the blood normally flows into the ventricle. And this is the blood that continues to empty into the atria from the veins and pass through the atria directly into the ventricles. Then the next cycle begins with atrial contraction. Hello. হ্যালো, জি ম্যাডাম, হ্যাঁ কন্টিনিউ করো। ম্যাডাম এখানেই ইভেন্টস গুলো শেষ হয়ে যায় না, তোমার স্লাইডটা এখানেই শেষ। স্লো ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং নাই ম্যাডাম, স্লো ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং বলছিলাম ম্যাডাম লাস্টটা। বলছো, তারপরে ম্যাডাম নেক্সট সাইকেলটা বিগিন হয় আবার অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন থেকে। আচ্ছা, এখন প্রেজেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু ওই স্লাইডটা যাও তো যেটাতে বললে যে ভেন্ট্রিকেল ফিল হচ্ছে র্যাপিড ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, তার আগের অ্যাট্রিয়াল প্রেসার বেড়ে গেলে কি বলেছো একটা কথা, ম্যাডাম হচ্ছে অ্যাট্রিয়াল প্রেসারটা বেড়ে গেলে সেটা এই কি ভেন্ট্রিকুলার প্রেসার বেড়ে যায় অ্যাট্রিয়াল প্রেসারের চেয়ে, এরকম একটা কথা কোথায় বলেছো? আচ্ছা জি ম্যাডাম, সেটা হচ্ছে এভি ভালভটা ক্লোজ হয়ে যায় যখন অ্যাট্রিয়াল প্রেসার ভেন্ট্রিকুলার প্রেসারটা অ্যাট্রিয়াল প্রেসারের চেয়ে বেশি হয় ইন আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন। তখন কি হবে? তখন হচ্ছে ম্যাডাম এভি ভালভটা বন্ধ হয়ে যাবে এবং আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশনটা শুরু হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখানটায় শুরু থেকে যদি আসো তাহলে প্রত্যেকটা জায়গায় কোশ্চেন করা হয়। ডেফিনেশনটা একদম ভালো করে আরেকটা জিনিস জিজ্ঞেস করা হয় যে যেটা বলেছো ডিউরেশন, এটা আমরা কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম, এই ডিউরেশন যেটা ক্যালকুলেট করে দেখিয়েছো এটার নাম হচ্ছে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম। প্রত্যেককেই বলতে গেলে এটা জিজ্ঞেস করা হয় কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম, হোয়াট ইজ কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম, যে
definition and time of cardiac cycle time, duration of cardiac cycle time, তখন এটা বলতে হবে। কার্ডিয়াক সাইকেল টাইম যখন বলবে ডেফিনেশন, তখন বলতে হবে এভাবে যে 0.8 সেকেন্ড when the heartbeat is 75 beats per minute, 75 beats per minute, যে হার্টবিট যখন 75 beats per minute হবে তখনই 0.8 সেকেন্ড। তাহলে জিজ্ঞেস করা হয় কিভাবে ক্যালকুলেট করবে। ক্যালকুলেশন এখানে দেখিয়ে দিয়েছে যে 60 কে 1 মিনিটকে আমরা হার্ট রেট দিয়ে বা হার্টবিট দিয়ে ভাগ করলে পরে আমরা কার্ডিয়াক সাইকেল টাইমটা পাই। এই জায়গাটা খুবই ধরা হয় এবং এটা লিখে রাখো যে কার্ডিয়াক সাইকেল টাইমে বলতে হবে when the heart rate is 75। এটা যদি না বলো ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা জিজ্ঞেস করতে থাকবো কি বললে ঠিক করে বলো, মানে অ্যান্সারটা ঠিক না। আচ্ছা, এখানটা একটা জিনিস দেখো, ডায়াস্টলিক পিরিয়ডটা, ডায়াস্টলিক পিরিয়ডটা অ্যাক্টিয়াল ডায়াস্টলিক পিরিয়ড 0.5 সেকেন্ড আর ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টলিক পিরিয়ড যেটা সেটা দেখো 0.7 সেকেন্ড। ওখানে সিস্টোল যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 0.1 সেকেন্ড। আর ডিউরিং ডায়াস্টল, the ventricular diastole, atrial diastole কত দেখিয়েছো? 0.3 সেকেন্ড আর 0.5 সেকেন্ড। আর ভেন্ট্রিকুলারটা দেখাও। ম্যাডাম এটা হচ্ছে ম্যাডাম ভেন্ট্রিকুলারটা আমি করিনি ম্যাডাম এখানে। আচ্ছা বলো, মনে আছে? জি ম্যাডাম, ভেন্ট্রিকুলারটা হচ্ছে ম্যাডাম 0.1 আর 0.1 এবং 0.7। হ্যাঁ, তাহলে ডিউরিং ডায়াস্টল হার্ট রিমেইন মোর, যখন হার্ট রিমেইন মোর ইন ডায়াস্টল, প্রত্যেকটা সাইকেলেই অ্যাট্রিয়া এবং ভেন্ট্রিকল বেশি থাকে ডায়াস্টলে। সুতরাং ডায়াস্টলিক পিরিয়ড ইজ মোর দেন সিস্টোলিক পিরিয়ড। এখানটায় আমাদের যখন ব্লাড প্রেশার আসবো দেখবা, নেক্সট ক্লাসে ফারহানা পড়াবে ব্লাড প্রেশারে দেখবা আমরা মিন ডায়াস্টলিক প্রেশার ক্যালকুলেশন। মিন ডায়াস্টলিক প্রেশার কিভাবে ক্যালকুলেট করি বলো একজন, এনিওয়ান? কই? Hello, ma'am. Assalamualaikum, ma'am. Ma'am, diastolic pressure plus 1/3 of the systolic pressure. কি বললে? হলো না, বলো আরেকজন বলো। 1/3 of what? 1/3 of Ma'am, systolic pressure. ঠিক করে বলো, এনিওয়ান? Pulse pressure, ma'am. পালস প্রেশার। তাহলে 1/3 of পালস প্রেশার। আমরা ক্যালকুলেশনটা এভাবে করি। কেন ক্যালকুলেশনটা ডায়াস্টল প্লাস সিস্টোল করে ডিভাইডেড বাই 2, এটা তো নিয়ম, তাই না? তা না করে আমরা ডায়াস্টলটা নিই এবং পালস প্রেশারের 1/3, এটা হচ্ছে মিন ব্লাড প্রেশার। কারণ জিজ্ঞেস করা হয় যে কেন মিন ব্লাড প্রেশার আমরা এভাবে ক্যালকুলেট করি, তখন বলতে হবে হার্ট রিমেইন মোর ইন ডায়াস্টল, এটা। তারপরে ইভেন্টস গুলো, প্রত্যেকটা ইভেন্ট জিজ্ঞেস করা হয়, বিশেষ করে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং জিজ্ঞেস করা হয়। এখানে কি হয়, ডিউরিং দিস পিরিয়ড the blood pressure is increases gradually, pressure is increases and it reaches up to 120 millimeter of mercury, which is mean, which is systolic pressure. তাহলে কেন এখানে ব্লাড প্রেশারটা বাড়তেই থাকে? কারণ
এদিকে অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ, ওইদিকে সেমিলোনার ভালভ, সবগুলোই ক্লোজ থাকে। ফর টাইম বিং the both atrioventricular valve and semilunar valve closed and the ventricle contract as closed cavity. It contract as closed cavity, and that's why the pressure increases. And when the semilunar valve open, when the pressure increases above aortic pressure, মানে 80 যখন মিলিমিটার। aortic pressure aortic pressure এই ভেন্ট্রিকুলার প্রেসারটা বেড়ে যায়, ঠিক তখনই এটা ওপেন হবে, আদারওয়াইজ এটা ওপেন হবে না। এবং আরেকটা জিজ্ঞেস করা হয় যে ওপেন হওয়ার পর কতটা ব্লাড অ্যাট্রিয়াতে এন্টার করে। এই যে কন্ট্রাক্টাইল স্টেজ যে হার্ট আছে, জাস্ট ওপেন হওয়ার সাথে সাথে about 70 to 80% blood enter into the aorta. এই কথাটা খুব জিজ্ঞেস করা হয় আইসোভোলেমেট্রিক ইনজেকশন পিরিয়ডটা। এবং তুমি ইয়েটা দেখাওনি কেন, গ্রাফটা? ওটা দেখানো দরকার ছিল। আমাদের ইয়েতে গাইটানে যে গ্রাফটা আছে ওটা দেখাতে হতো, না হলে বোঝানো কঠিন হয়ে যায়, বুঝতে পারা যায় না। তারপরে আসো, পরে কি আসছে, তুমি কতটুকু ফিলিং। হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস, হার্ট সাউন্ড গুলো, এই যে ইভেন্টস এর মধ্যে হার্ট সাউন্ড গুলো বলতে হবে। যে যখন অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ক্লোজ হচ্ছে, ইট প্রডিউস ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, এবং প্রত্যেকটা বলতে হবে। ফিলিংটা কি, যখন ফিলিং হবে ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং, যেই মাত্র অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ওপেন হয়ে যাবে, about 80% blood enter into the ventricle. এটা কি, যেহেতু ভালভটা ক্লোজড হয়ে গেছে, ওইদিকে রাইট অ্যাট্রিয়ামে সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা দিয়ে ব্লাড গুলো অ্যাকুমুলেটেড হচ্ছে অ্যাট্রিয়াতে। সুতরাং যখন পুরোটা অ্যাট্রিয়া ভরে যায়, অ্যাট্রিওভেন্ট্রিকুলার ভালভ ওপেন হওয়ার সাথে সাথে ফার্স্ট র্যাপিড ফিলিং এ কি হয়, about 80% blood enter into the ventricle. Then the diastasis যখন হচ্ছে, ডায়াস্টেসিসে যদিও স্লো হয়, বাট মানে রিমেইনিং about 2/3 of the blood enter into the ventricle. আর লাস্ট র্যাপিড ফিলিং যেটা, এটা খেয়াল রাখবে, লাস্ট র্যাপিড ফিলিং এ কি হয়, অ্যাক্টিয়াল কন্ট্রাকশন হয়। এই জায়গাটা মনে রাখতে হবে, এবং এই জায়গাটা ওভারল্যাপ করছে, ভেন্ট্রিকুলার ফিলিং হচ্ছে, ওইদিকে অ্যাট্রিয়াও কন্ট্রাক্ট করছে। তাহলে অ্যাট্রিয়াটা কি হয়, ইয়েস, এনিওয়ান, অ্যাট্রিয়াটা কন্ট্রাক্ট করে, এবং এটার জন্য কোথাও সাউন্ড প্রডিউস হবে, আমরা পরে দেখব। কিন্তু ইভেন্টস এর বেলায় এই প্রত্যেকটা কথা আলাদা আলাদা করে বলতে হবে। এবার তোমার প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে, ছবিটা দিলে আরো ভালো হতো। ওই ছবিটা হচ্ছে খুব ভালো করে শিখতে হবে। হ্যাঁ, ওটা খুব ভালো করে শিখতে হবে। ছবিটা প্রজেক্ট করতে পারবে গাইটার থেকে? ছবিটা কেউ ম্যাডাম পারবে? হ্যাঁ, একটু টাইম টাইম লাগতে পারে ম্যাডাম। হ্যাঁ, দাও। ম্যাডাম আমি দিচ্ছি ম্যাডাম।
আচ্ছা, তুমি বের করতে থাকো, আমরা অন্যখানে চলে যাই, অসুবিধা নাই, পরে আমি এক্সপ্লেন করবো পুরো ইয়েটা। আহ, শেষ হয়ে যাক, তুমি ওটাকে রেডি করো, ঠিক আছে? 85। ম্যাডাম, ম্যাডাম পেয়েছি ম্যাডাম, আমি একটু স্ক্রিনশট আচ্ছা, দিচ্ছি। দিয়ে দাও তাহলে। ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। সবাই দেখতে পাচ্ছো? জি ম্যাডাম। হ্যাঁ, আমি কিন্তু আমার যখন লেকচার নিয়েছিলাম তখনও বলেছিলাম এই একটা ছবি দেখা যায় যে প্রত্যেকটা যেটা বলছি, প্রত্যেকটা সিস্টেমের একটা করে ছবি খুবই ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এই একটা ছবি একদম ভালো করে মনে রাখতে হবে। এখানে দেখো, এই যে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, হ্যাঁ, আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড, এখানটায় ব্লাড প্রেশারটা অনেক বেড়ে যাবে। কত বাড়বে? 120 প্রায়, আমাদের সিস্টোলিক ব্লাডের কাছাকাছি, আহ, কাছাকাছি কি ওরকমই। এবং আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড যখন শেষ হয়ে যাবে তখন কি হবে? ইজেকশন, যেটা বললাম। এই ছবিটা পুরো একে একদম এমন মুখস্থ করে ফেলবে এই ছবিটা যে চোখ বন্ধ করে আঁকতে পারো, এরকম অবস্থা করে ফেলতে হবে। এটার থেকে যে কোনো কোশ্চেনই আসুক না কেন ছবি দিয়ে দিতে হবে। ভলিউম চেঞ্জ, প্রেসার চেঞ্জ, তারপরে ইভেন্টস, তারপরে ইসিজি, হার্ট সাউন্ড, প্রত্যেকটা দেখো আলাদা আলাদা করে দেয়া আছে, এবং এগুলো একেবারে চোখ বন্ধ করে আঁকার মতো, যে প্রত্যেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে এবং আঁকতে হবে। আচ্ছা, তোমার ভালো হয়েছে প্রেজেন্টেশন, তাহলে এটা দিয়ে দিও ইয়েতে, হ্যাঁ, গ্রুপে। জি ম্যাডাম। নেক্সটে আসো, সেকেন্ড কে। Madam, roll number 220. Drishti Ashraf. Ma'am, assalamu আচ্ছা, alaikum. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাম স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ, হচ্ছে, হয়েছে শেয়ার। Hi everyone, today I'm going to present pressure and volume changes during cardiac cycle. Pressure and volume changes in ventricles during ventricular systole. In case of isometric contraction period, intraventricular pressure rises sharply as ventricles contract as a closed cavity and no blood passes out. Volume remains the same. During maximum ejection phase, intraventricular pressure rises slowly as force of contraction is greater than rate of blood flow. As a result, volume falls smoothly and continuously. In case of reduced ejection phase, intraventricular pressure gradually falls as force of contraction is less than rate of blood flow, but volume falls smoothly and continuously. During ventricular diastole, in protodiastolic phase, pressure decreases and also volume decreases due to passing of some blood out of ventricles. In isometric relaxation phase, pressure decreases sharply due to relaxation of ventricles as closed cavities, and volume remains same as no filling occurs. In first rapid filling phase, pressure decreases slowly as rate of relaxation is greater than rate of filling, and volume increases sharply. During ventricular diastole, in slow filling phase or diastasis, volume increases slowly, and in case of last rapid filling phase, sudden but small increase in pressure and volume due to rush of blood into the ventricles by atrial system. Ma'am, হ্যালো। see ma'am.
এতটুকু তোমার ছিল? না, pressure and volume changes in cardiac during cardiac cycle ছিল না। এইটা আগেই তো বলে দিলাম যে প্রেজেন্টেশন ভালো হয়েছে, নো ডাউট। যেটা বলার সেটা হচ্ছে যে ভলিউম চেঞ্জ এবং প্রেসার চেঞ্জ দুটো কিন্তু পরীক্ষায় আসে, আলাদা আলাদা করে পরীক্ষা আসে। হয়তো আঁকতে দেয়া হয় অথবা বলা হয় যে ড্র অ্যান্ড লেবেল, বেশি তাই করা হয় যে ভলিউম চেঞ্জেস অর প্রেসার চেঞ্জেস। প্রেসার চেঞ্জটা দেখো উপর দিকে, আর ভলিউম চেঞ্জটা কিন্তু তুমি তার ছবিটা দাও, এটা ভলিউম চেঞ্জটা দেখো নিচের দিকে, হ্যাঁ, ব্লু কালার দিয়ে, যেটা নিচের দিকে। তাহলে ভলিউম কতটা চেঞ্জ হবে? আমাদের লেভেল গুলো এর আগেও আমি লেকচারে নেওয়ার সময় বলেছি যে এখানে দুটো স্কেল, একটা হচ্ছে ভলিউম চেঞ্জের জন্য নিচে দেখো, আর আরেকটা হচ্ছে উপরের দিকে যেটা প্রেসার চেঞ্জের জন্য। তাহলে একটা সাইকেল তোমাকে এঁকে ফেলতে হবে। সেটা কি? আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড থেকে আইসোভলিউমেট্রিক রিল্যাক্সেশন পিরিয়ড পর্যন্ত এতটা তোমাকে পুরো একটা সাইকেল এঁকে ফেলতে হবে। আঁকার পরে তুমি প্রেসার চেঞ্জ যেটা, সেটা দুটো বা দিকে স্কেলটা খেয়াল করো, যেটা উপরে যে স্কেলটা সেটা কোত্থেকে স্টার্ট হয়েছে? আমাদের 0 থেকে, হ্যাঁ, 0 থেকে দেখো 120 পর্যন্ত। আর নিচের দিকে যে স্কেলটা যেটা ভলিউম চেঞ্জের, সেটা আমাদের ভলিউম সবচেয়ে বেশি কত? এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম যেটা, এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম যেটা 110, আর এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম যেটা 50। তাহলে নিচের স্কেলটা তোমার গ্রাজুয়েশন হবে 50 থেকে 110, আর উপরের স্কেলে প্রেসার চেঞ্জের গ্রাজুয়েশন হবে 0 থেকে 120 পর্যন্ত। এই গ্রাজুয়েশনটা তোমাকে ঠিক রাখতে হবে এবং এখানে লেভেলটাও ঠিক রাখতে হবে। আমাদের যখন রিল্যাক্সেশন হয় তখন প্রায় 0-র কাছাকাছি আমাদের প্রেসারটা থাকে, ভেন্টিকুলার প্রেসার। ইউজুয়ালি ভেন্টিকুলার প্রেসারটা দেয়া হয়, অ্যাট্রিয়াল প্রেসারও দেয়া হয়, হ্যাঁ, অ্যাওর্টিক প্রেসার। তুমি প্রেসার চেঞ্জের মধ্যে যেটা সেটা শুধু কি দেখিয়েছো? প্রেসার চেঞ্জটা আলাদা করে কি অন্য কেউ দেখাবে, না তুমি দেখিয়েছো? প্রেসার চেঞ্জ এন্ড ভলিউম চেঞ্জটা আমি একসাথেই দেখিয়েছিলাম। না, একসাথে বললে হবে না। হ্যাঁ, প্রেসার চেঞ্জের মধ্যে তোমাকে এই কি বলতে হবে? ভেন্টিকুলার প্রেসার চেঞ্জ, অ্যাওর্টিক প্রেসার চেঞ্জ এন্ড অ্যাট্রিয়াল প্রেসার চেঞ্জ। প্রেসার চেঞ্জ আলাদা করে তোমরা মনে রেখো, ভেন্টিকুলার প্রেসার চেঞ্জ এন্ড তিনটা প্রেসারই তোমাকে পড়তে হবে, অ্যাওর্টিক প্রেসার চেঞ্জ এবং অ্যাট্রিয়াল প্রেসার চেঞ্জ, তিনটাই পড়তে হবে। আর ভলিউম চেঞ্জের মধ্যে ইউজুয়ালি আমরা ভেন্টিকুলার ভলিউমটা দিই, ওখানে ভেন্টিকুলার ভলিউমটা পড়লেই মোটামুটি কভার হবে। বাট এখানটায় মনে রেখো যে লাল দাগ দিয়ে যেটা দেখো সেটা হচ্ছে ভেন্টিকুলার প্রেসার চেঞ্জ। ভেন্টিকুলার প্রেসার চেঞ্জ কত হবে? ভেন্টিকুলার রিল্যাক্সেশনের সময় প্রায় 0 থাকবে, এবং যেটা যখন ওপেন হবে সেমিলুনার ভালভ, দ্যাট ইজ অ্যাওর্টিক ভালভ, ততক্ষণ আমাদের আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ডে ভেন্টিকুলার প্রেসার বাড়তেই থাকবে এবং ম্যাক্সিমাম 120 হবে। এটা হলো ভেন্টিকুলার প্রেসার চেঞ্জ। অ্যাওর্টিক প্রেসার চেঞ্জ অমনি 80 থেকে শুরু করবে, হ্যাঁ, 80 থেকে শুরু করে 120, এই যে অ্যাওর্টিক প্রেসার চেঞ্জ। অ্যাট্রিয়াল প্রেসার চেঞ্জ অমনি দেখো যে আছে, এগুলো প্রত্যেকটাই তোমাকে আলাদা আলাদা করে দিতে হবে। আর ভলিউম চেঞ্জটা খেয়াল রাখবে, ভলিউম চেঞ্জ হচ্ছে আইসোভলিউমেট্রিক কন্ট্রাকশন পিরিয়ড না, ম্যাক্সিমাম ভলিউম থাকে, তাই তো? তখন কত হবে? এই যে নিচের দিকে কিন্তু গ্রাজুয়েশনটা, তখন
এন্ড ডায়াস্টোলিক ভলিউম যেটা 110। তারপরে সেই ভলিউমটা ইনজেকশন হতে হতে ইনজেকশন, ফার্স্ট ইনজেকশনে কমে যাবে, সেকেন্ড ইনজেকশনে কমে যাবে, অমনি করে শেষে এসে আবার যেটা 50 ইনজেকশন হওয়ার পর এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম যেটা সেটা 50। সুতরাং এই ব্লু দিয়ে যেটা সেটা তোমাকে দেখাতে হবে। তাহলে এই জায়গাটায় তোমার একটু গ্যাপ রয়ে গেছে, যে আলাদা আলাদা করে ভলিউম গুলো দেওয়া আছে। আমার লেকচার যেটা ছিল সেটা দেখবে, ওটার মধ্যে আলাদা আলাদা করে ভলিউম এবং প্রেসার চেঞ্জ করা আছে। এরপরে কে? Assalamualaikum ma'am. এরপর সি ব্যাচ থেকে ম্যাডাম, হ্যাঁ, এরপর বলো। বি ব্যাচ থেকে রোল B batch থেকে 119। 119। তোমার টপিকটা কি? ম্যাডাম আমার টপিক হচ্ছে হার্ট সাউন্ড, অ্যাপেক্স বিট এন্ড মারমার্স। আচ্ছা বলো। আমি একটু ফোনে করব তো, তাই একটু হ্যাঁ, অসুবিধা নাই, তুমি করে নাও। ঠিক। আরে ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। I am MD Nahidur Rahman, role 119 from B batch, and I'm about to present you a rough discussion on heart sound, apex beat, and murmur. At first, what is heart sound? Heart sounds are the sounds produced by mechanical activities of heart during each cardiac cycle. And what are the types of heart sound? There are 4 types of heart sound: first heart sound, second, third, and fourth. And here, the first and second heart sounds are normally called the classical heart sound because they are normally heard through the stethoscopes. But third and fourth heart sound are not heard through the stethoscope. As you can see, we can heard the four of them through phonocardium. That means the 4 of the heart sounds can be recorded by the phonocardiogram. Okay. In this picture, we can see A represents the normal phonocardiogram, and B, C, D, E, F eventually tells us about the phonocardiograms of abnormal hearts. In the normal phonocardiogram, we can see the first heart sound is very clear. Second heart sound is also quite a bit clear, but third and fourth or atrial heart sound is not that loud, but they can be recorded. But in the diseased hearts, these heart sounds are shown abnormally. Now we are gonna talk about first heart sound. The cause of the production of first heart sound is because of the vibration setup. It occurs due to the vibration setup by sudden closure of AV valves at the onset of ventricular systole. The characteristics shows that it is low pitched, frequency is 20 to 45 hertz, and of prolonged duration, that means 0.15 seconds, like and sounds like the word love. It is a based heart over the 5th intercostal space, just medial to the left clavicular line, and it coincides with the apex beat and the carotid pulse and spike of the R wave of ECG. Now, what is the significance? It indicates the clinical onset of ventricular systole. It indicates the proper closure of AV valve, the duration of intensity
Duration and intensity indicates the condition of the myocardium. Now the second heart sound. It occurs due to the vibrations associated with the closure of aortic and pulmonary valves at the onset of ventricular diastole or just after the end of ventricular systole. But what are the characteristics? It is high-pitched, frequency is about 50 hertz. It is it is loud and sharp sound with duration of 0.12 seconds, and it sounds like the word dub. It is based heart over the second intercostal space, 1.5 inch away from the midsternal line. It occurs just after the apex beat and carotid pulse. Significance: it indicates the end of systole and beginning of the diastole. Clear second sound indicates the proper closure of the semilunar valves. The third heart sound. It is produced due to sudden rapid rush of blood into the ventricle during first rapid filling phase of the ventricular diastole. It is low pitch. It has very low frequency and 0.1 second duration, and it can be recorded by the phonocardiogram. And its significance is it indicates the beginning of the ventricular filling. The fourth heart sound. It occurs due to the sudden rush of blood into the ventricle during the last rapid filling phase of the ventricular diastole that coincides the atrial systole. Characteristics: it has low frequency, short duration, not audible by the stethoscope as mentioned before, and can be recorded by phonocardiogram sometimes. Significance: it indicates the end of ventricular filling. It can sometimes be heard immediately before the first sound when atrial pressure is high or the ventricle is steep, such as ventricular hypertrophy. The apex beat. It is the maximum thrust of the heart sound that can be felt at or just internal to the left mid-clavicular line in the fifth intercostal space. Importance: it is used in determination of the heart rate, determination of the position of heart during whether it is dextrocardic or not, diagnosis of the different heart diseases. So the murmurs of the bruits are the abnormal sounds heard in different parts of the vascular system. Cause of murmur: it occurs due to abnormal blood flow through the normal valve or normal blood flow through abnormal or diseased valves. And that's all. ভালো হয়েছে। এখানে যা বলেছো ঠিকই আছে। প্রথম একদম ডেফিনিশনটা ওখানে যাও, ওখানে যেটা লিখেছো আমরা কিন্তু শুনতে চাই যে ভাইব্রেশন কথাটা। পরে তুমি আবার ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড করেছো। এটা দ্য সাউন্ড প্রডিউস ডিউ টু ভাইব্রেশন অফ দ্য, যেটা বললে various events in the heart. Sound produced due to vibration of the mechanical events in the cardiac cycle বলো, in the heart বলো, যেটাই বলো, কিন্তু এই শব্দটা পরে তুমি আবার বলেছো, এটা আমরা ওই শব্দটাই শুনতে চাই। Yes, ma'am. এক গেল, তার মানে সামনে শুধু ভাইব্রেশন প্রডিউস বাই দা, বাকিটা ঠিকই আছে, মেকানিক্যাল ইভেন্টস। এই গেল, আর বাকি মোটামুটি ঠিকই আছে। আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড বেশিরভাগ এটা শর্ট নোট আসে, অথবা ছোট কোশ্চেনের হোয়াট আর দ্য হার্ট সাউন্ড, আর এমনি ছোট একদম ডিফারেন্স বিটুইন ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড এভাবে আসে। বেশিরভাগ রিটেনেই আসে, ওইভাবে রেডি করবে। আর ভাইভাতে আমরা ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের কথা জিজ্ঞেস করা হয়, ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড, সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড, অথবা কোনটা আমরা যে কমনলি যে কোশ্চেনটা জিজ্ঞেস করা হয়, নেম দ্য হার্ট সাউন্ড হুইচ আর অডিবল থ্রু দ্য স্টেথোস্কোপ, অথবা জিজ্ঞেস করা হয় আমরা কি দিয়ে শুনতে পাই।
হার্ট সাউন্ড গুলো ক্লিয়ার শুনতে পাই। তাহলে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ড এন্ড সেকেন্ড হার্ট সাউন্ড আর অডিবল, আর বাকিটা কি এটা ডিটেক্ট করি বা রেকর্ড করি বাই ফোনোকার্ডিওগ্রাম। Gram. তাহলে এটা জিজ্ঞেস করা হয়। তাহলে এটা খেয়াল রাখবে, এই দুটোই হার্ট সাউন্ডই আমরা শুনতে পাই, ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড, এবং এদের ডিফারেন্সটা জিজ্ঞেস করা হয় আর সিগনিফিকেন্সটাও জিজ্ঞেস করা হয় যে ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সিগনিফিকেন্স কি। ফার্স্ট হার্ট সাউন্ডের সিগনিফিকেন্স কি বলো, যেটা আমরা হ্যাঁ বলো। It indicates first sound indicates the end of প্রপার ক্লোজিং, আমরা এটা দিয়ে যখন ভালোভাবে হয় onset তখন of আমরা the বুঝতে পারি যে onset of the ventricular system and proper closing of the AV valve. প্রপার ক্লোজিং অফ দ্য এভি ভালভ একটা, যখনই প্রপার ক্লোজিং অফ দ্য এভি ভালভ হয়ে গেল তখন আরেকটা জিনিস কি ইন্ডিকেট করবে যে এটা আমাদের সিস্টলটা শুরু হয়ে গেল, যে অনসেট অফ সিস্টল, যে এভি ভালভ ক্লোজ হলো অমনি অনসেট অফ সিস্টল। এই দুটো হচ্ছে এইভাবে প্রত্যেকটা হার্ট সাউন্ডের যে সিগনিফিকেন্ট দিয়েছে ঠিকই আছে, এই সিগনিফিকেন্ট গুলো বলতে হবে। তাহলে পরের জন আসো। আমি যে কোশ্চেন গুলো বলছি ওগুলো তোমরা লিখছো তো? ইয়েস ম্যাডাম। হ্যাঁ, তারপরে আসো। ম্যাডাম এরপর রোল 210। দাও। ম্যাডাম ও রেডি করেছে কিন্তু সম্পূর্ণ রেডি করতে পারিনি ম্যাডাম ইসিজি, ওর একটু টেকনিক্যাল প্রবলেম হচ্ছিল, সেই কারণে রেডি করেছে ও কিছুটা কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ করতে পারিনি ম্যাডাম। কতটুকু করেছে? জি ম্যাডাম, আমি ওকে বলেছি যে ও যতটুকু করেছে ততটুকু প্রেজেন্ট করতে। হ্যাঁ, যতটুকু করেছো বলো। হ্যাঁ, রোল 210 রেসপন্ড করো। আচ্ছা, সবাই কিন্তু গ্রুপে দিয়ে দিও। কই ইমাম? আসসালামু আলাইকুম ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, বলো। জি ম্যাম, স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। Today I am going to discuss about ECG and its definition, principles and interpretation. First of all, I will discuss about definition of electrocardiogram. The record of the potential fluctuations during the cardiac cycle is called the electrocardiogram, and the instrument by which the electrical activities of the heart are recorded is called electrocardiograph. Principle of ECG. The body fluids are good conductor because the body is a volume conductor. Heart is surrounded by electrolyte solution. As a result, any electrical changes occurring in the heart during cardiac cycle are being spread through the electrolyte solution to the surface of the body.
That's why these changes can be recorded by placing suitable electrodes on certain reference points on the surface of the body. This is the principle of ECG. This is the figure of normal electrogram. Okay, this is P wave. It occurs because of the atrial depolarization or atrial contraction. This is QRS complex. It occurs because of the ventricular depolarization or contraction. And this is T wave. It happens because of the ventricular repolarization. This is PR interval. Its duration is 0.16 second. And this is QRS complex. Its duration is about 0.08 to 0.10 second. And QT interval, which duration is about to 0.40 to 0.43 second. And ST segment or ST interval, its duration is about 0.32 second. Interpretation of ECG. Waves, P wave, which duration is about 0.1 second, 0.10 second. Features: it is the first upward deflection and it is small and constant. Events in the heart during wave: atrial depolarization. And about the Q wave, its features are: it is a downward deflection, it is small, negative and inconspicuous. And the events in this wave are septal depolarization. About R wave, its features are: it is an upward deflection. It is the most constant and conspicuous wave, having the tallest amplitude. And events are apical left ventricular depolarization. This is S wave. It is downward, and the event in this wave is posterior basal left ventricular depolarization. This is T wave. Its duration is about to 0.13 second. It is an upward deflection, and the event is ventricular repolarization. This was my presentation. Due to some technical fault, I couldn't complete my whole presentation. আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। এখন বাকিটা আমি করে দিচ্ছি। Thank you. এখানে যেটা জি। আমি তাহলে ইসিজির এটা আমি তুলে নিয়ে আসছি, দাঁড়াও।
তুমি এটাকে অফ করো, আমি শেয়ার করছি। অফ করেছো? আচ্ছা। जी मैम। ডেফিনেশনটা মনে রাখো, এভাবে আমরা চাই। হ্যাঁ, graphical representation of various electrical changes that takes place during cardiac cycle is ECG। তার মানে এটাকে একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। আর এখানটায় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ মেশিনটার নাম, আর ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম হচ্ছে ইসিজিটার নাম। উল্টো হয়ে গেছে, দেখো। গ্রাফ সাধারণত আমরা কি বলি, যেটা প্রেজেন্টেশনটা, যেটা গ্রাফ বলতে আমরা যেটা আঁকাটা, কিন্তু এখানে আমরা ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ হচ্ছে মেশিনটা, যে মেশিন দিয়ে ইসিজি করা হয়। আর ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রামটা হচ্ছে তোমার ইসিজিটা, মানে সেই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। ঠিক जी मैम। ওখানেও কিন্তু একই, ফোনোকার্ডিওগ্রাফ আর ফোনোকার্ডিওগ্রাম, ওখানটাও কিন্তু একই জিনিস। তাহলে প্রিন্সিপালও যেটা বলেছে ঠিকই আছে, এটাও জিজ্ঞেস করা হয়, এটা কোশ্চেনও আসে। হোয়াট ইজ দ্য প্রিন্সিপাল অফ ইসিজি? মানে বডির হার্টটা ইলেকট্রিক্যাল সলিউশনের মধ্যে থাকে, সুতরাং যেহেতু ইলেকট্রিক্যাল সলিউশনে থাকে, মেকানিক্যাল যে ইলেকট্রিক্যাল যে ইভেন্টস গুলো, ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি ট্রান্সমিট হয়। তারপরে আসো, এই প্রেজেন্টেশনটাও ঠিক বলেছে। এটা আমরা ধরি যে এই যে ওয়েভ গুলো, এগুলো পি ওয়েভ কি ইন্ডিকেট করে? অ্যাট্রিয়াল ডিপোলারাইজেশন and QRS complex, ventricular depolarization, T wave ventricular repolarization। তাহলে এখানে একটা জিনিস মিস হয়ে গেল, কি সেটা? অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন। তাহলে এটা খুবই জিজ্ঞেস করা হয় যে অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশন তাহলে কোথায়? এটা ওভারল্যাপ বাই দা ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন। ভেন্ট্রিকুলার ডিপোলারাইজেশন দিয়ে অ্যাট্রিয়াল রিপোলারাইজেশনটা ঢাকা পড়ে গেছে, এটা ওভারল্যাপ হয়ে গেছে, সুতরাং আমরা ওটা দেখতে পাই না। এখানে এই জায়গাটা, যে স্প্রেডটা কিভাবে হয়, জীব যে এটা কিন্তু আসে স্প্রেড অফ, এটা ওই জায়গাটা আসে জাংশনাল টিস্যুর ওখানে। হ্যাঁ, কিভাবে স্প্রেড হয়? প্রথমে কোথা থেকে হয়? ইনিশিয়েট হয় এসএনওর থেকে, তারপরে র্যাপিডলি অ্যাট্রিয়া থেকে চলে যায়, যে ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম যেটা আছে, সেই সেপ্টাম দিয়ে মিড পয়েন্ট পর্যন্ত যায়, এবং ওখান থেকে রাইট টু লেফট এটা পাস করে, এবং আলটিমেটলি টপ অফ দা ভেন্ট্রিকল ওখানে যায়। ওটা দেখো জাংশনাল টিস্যুর সাথে ছবি সহ দেয়া আছে ওটা। আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করা হয়, দ্য লাস্ট পার্ট অফ দ্য হার্ট টু বি ডিপোলারাইজড আর, এই কোশ্চেনটা ধরা হয় যে শেষ কোন পোর্শনটা ডিপোলারাইজেশনে যায়? পোস্টেবাজাল পোর্শন অফ দ্য লেফট ভেন্ট্রিকল, pulmonary conus, and uppermost portion of the septum, uppermost portion of the interventricular septum।
এগুলো ডিউরেশনটা, কত ডিউরেশন এবং কখন সাধারণত এই ডিউরেশন, বিশেষ করে পি ওয়েভটা, যে ডিউরেশন কখন বেড়ে যেতে পারে আমরা আসবো। লিড যারা ভালো করবে তারা পড়ে নিও, সবার জন্য লিড। ইথোপিয়ান ট্রায়াঙ্গেল, এটা জিজ্ঞেস করা হয়। এটা ইথোপিয়ান ট্রায়াঙ্গেলটা কি দিয়ে তৈরি হয়? 3 লিম, ট্রায়াঙ্গেলের 3টা লিম কি দিয়ে? ও এটা না, দাঁড়াও, এটা প্রিন্সিপাল। ইথোপিয়ান ট্রায়াঙ্গেল কিভাবে তৈরি হয়? এটা কি থাকে? এরিয়া অফ দা হার্ট, এটা হার্টের চারদিকে এই ট্রায়াঙ্গেলটা আমরা তৈরি করতে পারি। সেটা কি দিয়ে তৈরি করা হয়? একটা হচ্ছে দুটো আর্ম, 2 arm and left leg, which forms the triangle surround the heart. দুইটা হাত আর লেফট লেগ, তাহলে দুইটা হাত যদি তুমি দেখো, একটা এক পাশ থেকে আরেক পাশে দুই হাত ড্র করো, তাহলে কি হলো? একটা কি পাবে তুমি? লাইন। ওই লাইন আর লেফট লেগে যদি দুই হাত থেকে চলে আসে আর দুটো লাইন, একটা ট্রায়াঙ্গেল হলো। এটা ইট সারাউন্ডস দা হার্ট। এটা হচ্ছে ইথোপিয়ান ট্রায়াঙ্গেল। অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়, রেগুলার না। এখানটায় যারা খুব ভালো করবে তাদের এটা লিখে নাও। ইলেকট্রোলাইটস গুলো চেঞ্জ হলে কি চেঞ্জ হয়? এটা হচ্ছে পটাশিয়াম লেভেল। এটাও যারা ভালো করবে তাদের জন্য, সবার জন্য না। আমি সবার জন্য যেটা না সেটা আর ক্লাসে বলি না, দিয়ে দেই। এই এই হচ্ছে মোটামুটি ইসিজি। এটার সাথে হার্ট ব্লক দাও নাই? ইয়ে মেহেদি, হার্ট ব্লক এখানে আসেনি? হ্যাঁ, হ্যালো, ম্যাডাম আইটেম কার্ডে তো লেখা ছিল না হার্ট ব্লকের কথা। হার্ট ব্লকের কথা এই কোথাও লেখা নেই। ও, অন্যটাই লেখা ওগুলো লেখা আছে ম্যাডাম। এগুলো বোধহয় পরে, দেখো তো। Yes, madam. পরে বোধহয় আছে হার্ট ব্লক ও ম্যাডাম এক মিনিট আমি দেখি। অ্যারিথমিয়া, হার্ট ব্লক, এগুলো বোধহয় একসাথে না? জি ম্যাডাম, এটা টপিক আছে। হ্যাঁ, আলাদা করে দেওয়া আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমরা তো পাবো। এরপরে হচ্ছে ফারহানা, পরের ইয়েটা নেবে। ওটার পরের টপিকটা কি আছে দেখো। টপিক 9 ম্যাডাম, ফাংশনাল হ্যাঁ। ক্লাসিফিকেশন অফ হ্যাঁ, functional classification of blood vessels, interrelationship among pressure, flow and resistance, local and humoral control of blood flow in the tissues, আর এরকম গুলো আর কি। ব্লাড প্রেশার, ডেফিনিশন, টাইপস, মেজারমেন্ট। হ্যাঁ, তারপরেরটা ওটাও নেবে তো আগামী সোমবার। টপিক 10 ও নেবেন ম্যাডাম? না, এটা কত গেল? আমারটা কত গেল এখন? আজকে হচ্ছে ম্যাডাম টপিক 8। তারপর 9টা নেবে ফারহানা, 10 কত আমি নেব। ওকে ম্যাডাম। 10 কি কি আছে বলো? জি ম্যাডাম, আমি ছবি দিচ্ছি। দিয়ে দাও এখানে। ম্যাডাম আপনার শেয়ারটা যদি একটু অফ করতেন তাহলে আমি শেয়ার করতে পারতাম। না, দাঁড়াও। জি ম্যাডাম, টপিক 10।
হ্যাঁ, টপিক 10 কি কি আছে বলো। জি ম্যাডাম, এন সিস্টোলিক ভলিউম, হ্যাঁ বলে যাও। in diastolic volume and systolic volume definition, factor affecting them, তারপর cardiac output definition, measurement, regulation and factors affecting cardiac output, peripheral resistance definition, factors affecting venous return definition, factors affecting heart rate, factors affecting heart rate and regulation, pulse definition, characteristics. আচ্ছা, তাহলে কার্ডিয়াক আউটপুট, ভেনাস রিটার্ন, পেরিফেরাল রেজিস্ট্যান্স, পালস। এখন কে নেবে বলো। এবার এই পোর্শনটা পুরোটাই ফরেনার্সরা করবে। ফরেনার্স, tell me your names and roll number. হ্যালো, জি ম্যাডাম, শুনতে পাচ্ছি। ওরা শুনতে পাচ্ছে? My ফরেনার্স, foreigner friend, my foreigner friends, madam is calling you. Respond. Assalamu alaikum, madam. ওয়ালাইকুম আসসালাম। What's your name and roll number? Madam Sadia Ijaz, roll number 238. And then 238. Yes, madam. You want the first roll number? No, madam. No, madam. मैडम रोल नंबर First one, मैडम रोल नंबर 237 loudly please. मैम रोल नंबर 237 37. 37. You select 2 girls and 2 boys for representing this whole topic. मैम टॉपिक 10 Yes. Your voice is very low. Please speak loudly. हेलो मैडम am I audible? Yes, now you are audible. Yes ma'am, so we have to present topic 10, 4 students. 4 students, 2 boys and 2 girls. Okay madam. So And ma'am when we have to present this? next Sunday. Next Sunday. Okay madam. Yes. So divide the topic into them. Yes madam. Now you divide this. Okay ma'am, we will divide it. You will divide it. Okay. Yes madam. And Mehdi will supervise. Okay madam. Okay. Yes madam. When you divide the topic, you tell them, tell Mehdi their name, role, and what portion of the topic present. Yes. Yes madam. সুতরাং মেহেদি তুমি ইয়ে করো, ওদের মনিটর করো, কোন পোর্শনটা কে নেবে তুমি লিখে ফেলো। হ্যাঁ Okay, madam. হ্যাঁ, লিখে ফেলে আমাকে জানা দিও। আচ্ছা, তো পড়াশোনা করছো তো তোমরা, এটা বলো। Yes, madam. আচ্ছা, আজকে 85 জন আসছে, খুব ভালো কথা। আমি কিন্তু পার্সেন্টেজ এরকমই চাই। যদি কমে যায় তাহলে আমি কিন্তু প্যারেন্টস কল করব এবং আলটিমেটলি তোমরা কিন্তু পার্সেন্টেজ কভার করতে পারবে না। আর যারা কম পার্সেন্টেজ ওদেরকে আমি ওই পার্সেন্টেজ গুলো আমি দিয়ে দিব, অথবা নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো যে ওরা কিভাবে কভার করবে। যাদের বিলো 50% তাদের রোল নাম্বার আমি অলরেডি কালেক্ট করে ফেলেছি। ওদের জানাবো রোল নাম্বার গুলো, দাঁড়াও দেখি এখন জানানো যায় কিনা। একটু তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাডাম, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি রোল নাম্বার গুলো একটু দেখি।
আচ্ছা, অনেকে less than 50% roll number. Roll number 36, 41, 53, 59, 63, 65, 71, 72, 78, 87, 89, 76, 104, 100, no, sorry, 104, 106, 107, 109, 11, 111, 119, 123, 125, 129, 133, 134, 138, 147, 162, 163, 166, 168, 172, 175, 178, 179, 180, 183, 184, 192, 198, 199, 200, 204, 210, 222, 225, 227, 228, 232, 234, 241, 250, ম্যাডাম 228 এর পর থেকে একটু আবার বলবেন। হ্যালো ম্যাম হ্যালো 228 এর পরে কত বললেন? 228 এর পরে আমি তো ওখান থেকে বেরিয়ে আসছি, পরে জানাবো, আমি ইয়ে দিয়ে দিব ওটা। তোমরা কারা কারা এখন কথা হচ্ছে যে এগুলো কিভাবে কভার করবে তোমরা এটা বলো আমাকে। হ্যালো, জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছি। জি ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। ওদেরকে বলো কিভাবে কভার করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন আজকে তাহলে ইয়ে করি, শেষ করি। তোমরা ঠিক করো, তোমরা নিজের আগে ঠিক করো কিভাবে এটাকে কভার করা যায়। পরে নেক্সট ক্লাসে আমি বলবো কিভাবে কভার করব আমরা। হ্যাঁ, কিন্তু এটা তো কভার না করলে তো পরবর্তীতে সমস্যা হয়ে যাবে, বুঝতে পারছো? জি জি ম্যাডাম। ম্যাডাম, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ, এখন বেশ অনেকজন তাহলে দেখা যাক কিভাবে আমরা কভার করতে পারি। আর তোমরাও চিন্তা করো, আমিও দেখি কিভাবে করা যায়। আর পড়াশোনার ব্যাপারটা, পড়াশোনা কতদূর কি হচ্ছে? শুধু আমরা ডিসকাস করছি বা লেকচার দিয়ে গেছি আর পড়া হচ্ছে, এটা তো পড়া হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা তো মনিটর করতে হবে। এখন এটা আমি কিভাবে এনশিওর করবো যে পড়তেছো? এখন তো অনলাইনে, তাহলে অফলাইন কিভাবে আমরা এনশিওর করব? পড়া না হলে অফলাইন হয়ে গেলে তো পড়তে হবে। বলো পড়াতে হচ্ছে কিভাবে এনশিওর করব? আচ্ছা, এবার যারা খারাপ করেছো কার্ডে ওদের নামগুলো বের করি। ওরা এবং যারা পার্সেন্টেজ কম তাদের আবার পরীক্ষা দিতে হবে এবং ক্লাস আরো করতে হবে, এক্সট্রা করে ক্লাস করতে পার্সেন্টেজ গুলো কভার করতে হবে। ঠিক আছে, এটা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো। আজকে তাহলে এ পর্যন্তই, ভালো থাকো, নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।